एक संघर्ष है जिहड़ा सिखर ते पहुंच गया, सिखर ते फिर बरगाड़ी मोर्चे च की होया सी, फिर कहने सानू इंसाफ नहीं मिलता। पिछों अंबानी उन्हीं फोन मारते हैं, वो मोदी जी जिहड़ी डील हुई सी पंजाब की जमीन की, उहदा की बनिया? हाँ जी हाँ जी सर, राष्ट्रपति ने साइन करते सर, थोड़ा अंदोलन चल रहा पर असीं तुहानूं दे दांगे। ये भुलेखा है मोदी दा भी दे दांगे। इत्थे ही रौला पाई जाने इकट्ठे होके भी चक देंगे, टंग देंगे, मोदी नूं ऐ कर देंगे, गल कुछ भी नहीं होनी। वो किसान यूनियन तुहानूं कहण ना कहण, तुसीं पत्ता ही कट दो, रिलायंस दा तां कुछ लेना ही नहीं कदे। ओहदा साडी मर्जी है, जिद्दण जित किता ढा देंगे, ट्रैक्टर पाड़ देंगे, उत्थे ले जाके चढ़ा देंगे उन्हां दे विच। उवें ही हत्थ जोड़ जाणगे जिहड़े मोदी जी कहणगे ना मित्रो मित्रो। पर्चियां लैके सानू गन्ना सिੱਟਣਾ पैंदा ते साल साल उन्हां दे मूहरे मकान देनी पैंदी आ बह के भी यार दे दो पैसे, हुण तां साले 2 साल हो गए, दिंदा कोई पैसे? काला धन तां विजय माल्या, नीरव मोदी जिहड़ा सीगा साडे कोल ਉਹ भी लैके उत्थे जा वड़े, उन्हां दा की पट लिया उन्हां ने? फिर ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ यार, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਵਰਤੀ ਹੈ भाई। सुन लो, आप उदण दे एके दी गल करते हैं। कल साडा एका हो गया, वो मैं थोनू दसन आया, चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस सी साडी, भारत दियां 31 पंजाब दियां 31 किसान जथेबंदियां नाल। भाई जी गल बाई बन के सुन लो, गल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, गल सुन लो। पहला तो जिन्ने भी सज्जन वीर इत्थे पहुंचे ने, तुसी अपने एके दा, अपने हलके दा इकट्ठे होने का सबूत दिता, वो लिए तुहाडा बहुत धन्नवाद है। दूजी गल ये है कि यह लड़ाई कली किसानां दी जां मजदूरां दी नहीं हैगी, इहदे च आड़तीए भी ने, इहदे च जिन्ने दुकानां वाले ने साडे भरा वो भी ने, जिन्ने ट्रक ड्राइवर ने वो भी ने, सारे ही रगड़े जावांगे। ये बिल जिहड़े लागू होए ने ये कल्ले साडे किसानां वास्ते नहीं हैगे, इहदे च सारे ही आपां रगड़े जावांगे। क्योंकि आड़ती एसोसीएशन तो जिन्ने भी साडे सज्जन पहुंचे ने, उन्होंने भी अपने दुख तुहाडे नाल साझे करने ने, वो भी सानू समर्थन देण आए ने इत्थे। सो आपां सुन लईए हुण गल चंडीगढ़ कल की होया, सुन लो। सो कल सारियां यूनियनां, तुहानू पता है कि अज तक किसान यूनियनां च एका नहीं होया कदे, पर हुण इन्ना प्रैशर है, इन्ना थोड़ी जवानी का जिहड़ा जोश है, वो इन्ने प्रैशराइज हो गए कि वो सारे एक मंच ते इकट्ठे हो गए। जिहड़े असीं उदण दा होका दिंदे फिरदे सी कि एक मंच ते आओ, एक मंच ते आओ, वो आ गए। उदों बाद जिन्नी साडी समूह पंजाबी इंडस्ट्री है, समूह पंजाबी इंडस्ट्री ने किसान यूनियन नूं अपना समर्थन देता। क्यों? उहदा कारण की है? असीं हैगे नौजवान, तुसीं हैगे हो नौजवान, तुहाडे च हैगा जोश। वो हैगे ने साडे बजुर्ग, वो 70 साल तो साडे खेतों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सो उन्होंने होश है, उन्होंने रणनीतियां बना के सानू दसना कि अगला साडा स्टैप की होना चाहिए। क्योंकि तुसीं सुन लो गल, 20-22 दिन हो गए सेम माहौल चली जाता, हरेक शहर च, हरेक मंडी च, हरेक मोड़ ते धरना है। पर धरने तो अगले ने तो काम करता ना अपना, अगले ने तो कानून बनाता, राष्ट्रपति तो लागू भी कराता, हुण तो बन गया, हुण अपने हले धरने चली जाते हैं। अपनी अगली रणनीति की है? सट बजे तो घट्टो घट चीज तो पवे ना। आपां तां इत्थे ही रौला पाई जाने इकट्ठे होके भी चक देंगे, टंग देंगे, मोदी नूं ऐ कर देंगे, गल कुछ भी नहीं होनी, गल कुछ भी नहीं होनी। जदों तक एक चंगी रणनीति नहीं बनाउंदे उदों तक ये जित हासिल नहीं हो सकती। सो अज लोड़ है जोश दे नाल। पहलां तां मैं थोड़ी यार जवानी नूं मैं सजदा करदा, मैनूं झुक के प्रणाम करदा थोड़े सारे भरावां नूं, जिन्नी थोड़े च जोश है, जिन्नी तुसीं कल्ले कल्ले घर चों, ये पहली बारी होया जिहड़ी ये लहर चली है कि जवानी इन्ने बड़े पद्धर ते सड़कां ते निकल के आई आ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਟਿਆਂ ਨੇ ਫੂਕਤੇ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੈਲੋ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਾੜਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 5000 ਬੰਦਾ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਨਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 2% ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਟਰੂਡੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪਤਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਾਂ ਨੇ। ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਏ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਈਵਨ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2006 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 8 ਕਿੱਲੇ, 9 ਕਿੱਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ।
दूजी गल ये जिहड़ा प्राइवेटकरण करता ਉਹਦਾ ਕੱਦਾ गन्ने मिलों च होया होया पर्चियां लैके सानू गन्ना सिੱਟਣਾ पैंदा ते साल साल उन्होंने मूहरे मकान देनी पैंदी आ बह के भी यार दे दो पैसे हुण तां साले 2 साल हो गए दिंदा कोई पैसे नहीं दिंदा। सो तां करके जिन्ना थोड़े च जोश है उन्ना होश नाल भी काम लो। कल्ला जोश कदे भी बाई मैं तुहानू रिक्वेस्ट करदा हां कल्ले जोश नाल जंग नहीं जित्ती जांदी। किसी मुल्क दा कोई राजा सी वो कहंदा इस मुल्क ने ये जंग जित ली ते राजे ने जित ली ना, राजे ने नहीं जित्ती जंग जित्ती है सैनापति ने जिन्हें रणनीति बनाई है। अज लोड़ है सानू एक चंगे सैनापति दी जिहड़ा साडे मूहरे लगे। सरकारां सानू कहंदियां ने असी एक किते दो तां सही ना सबूत एक दा जिहड़ा आपदी रैली करदा आपदियां झंडियां आउंदियां ने उत्थे किहने किसान यूनियन दी झंडी चक्की है किहने अज किसानी दी गल कीती है ते कह सारे दिंदे ने पहला धर्म किसानी प्रूफ तां दो सबूत तां दो जे पहला धर्म किसानी आ जिहड़ा काम असीं फिरदे हो काम सरकार नूं करना चाहिदा सी कि हाँ जी बाकी सियासतां बाकी राजनीतियां सारा कुछ छड्डो पहला अपने खेत बचा लीए। क्यों? क्योंकि राजनीति भी साडे ते ही करनी है ना, मुड़ के जदों रहा ही कुछ ना फिर राजनीति किहदे ते करनगे। पंजे उंगलियां कदे भी बाई जी बराबर नहीं हो सकदियां, ये गल क्लीयर कर लो। मैनूं पता है अज पंजाब दा यूथ है तख्ता पलटण नूं तैयार है जिन्ना मैं नौजवानों च रोस देखदा है, पर ठीक है ये साडा एजेंडा नहीं हैगा। 2022 हले दूर है, जिन्हें जिन्ना करंट कढ़ना कढ़ लियो। मैं तुहानूं पहलां कह के हटिया कि पंजे उंगलियां एक सार दियां नहीं, जिथे बंदे विच माड़े ने उत्थे विच चंगे भी ने। हर एक बंदे दी आपदी पार्टी है, आपदी पसंद है, लोकतंत्र है, उन्हें उन्होंने मौका दे ही देना। पर अज जे कोई मुद्दा है ना साडा, अज जे कोई मुद्दा है, अज साडा मुद्दा किसानी दा। क्यों लै दे के साडे कोल खेत तां बचे सी कल्ले, खेतां तो बिना होर साडे पल्ले की है। अज केंद्र दी सरकार ने सीधे तौर ते अख उन्हां ते रख ली। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਤਬਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਯਾਰ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਨਹੀਂ, MSP ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਓ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ
ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਬਾਈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਨਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਲੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ।